So, good morning, everyone. Morning, Last sir. class we discussed the method of variation of parameter. It is a separate method before five methods. Before five methods are one is exponential and the second one is the trigonometry function. Only trigonometry function sin ax or cos ax, and the third one is algebraic terms. So, first method in right hand side e power ax. Second method, trigonometry functions sin ax or cos ax, and the third method, algebraic terms x power m, like that. Fourth one is a combination of one. Fourth one is a combination of e power ax into sin ax or cos ax or x power m. It is a combination of sin ax or cos ax or x power m. Next, fifth method, the combination of 2, 3. So, x power m into sin ax or cos ax. These are five methods. These five methods we are discussed in the classroom. So last class, it is completely different from the first five methods. That name is method of variation of parameter. So last class, we discussed the method of variation of parameter. So what is the difference between method of variation of parameter and the remaining five methods? The difference only in particular integral. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఒకటే మనకి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. సో మనం హైయర్ ఆర్డర్ అండ్ సెకండ్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మనం స్టార్ట్ చేసాము అంటే మొత్తం ఈ యూనిట్ మొత్తంలో కూడా కామన్ గా ఉండేది ఏంటంటే మనకి కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ టేబుల్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా చదువుకోగలిగితే మీరు ప్రాబ్లంలో ఆఫ్ పార్ట్ అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేసేస్తారు. రిమైనింగ్ ఆఫ్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ మెథడ్స్ కి సేమ్, పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా ఏం మారదు. So that particular integral formula is first five methods, particular integral equal to 1 by f of d into capital X. This formula using first five methods. And the formula of particular integral in the method of variation of parameter is minus y1 integral y2 capital X by w into dx plus y2 integral y1 capital X by w into dx. So in this formula, we find out the terms y1, y2, capital X and w. So in the complementary function, the arbitrary constant coefficients are y1, y2. So arbitrary constant means c1, c2. So the quotient of c1 is y1 and the coefficient of c2 is y2. So y1, y2 terms are coming from the complementary function in the arbitrary constant coefficients. మనకి y1, y2 ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే మనం రాసే కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ లో ఏవైతే మనకి c1, c2 యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఉంటాయో ఈ c1, c2 యొక్క కోఎఫిషియెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం y1, y2 కింద తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ w. So w is the determinant formula. W is a determinant from the y1, y2. So w equal to determinant of y1, y2, and derivative of y1, it represents y1 dash, and derivative of y2, y2 dash. And we know that capital X equal to RHS. It is fixed value from above five methods also.
ప్రీవియస్ గా మనం డిస్కస్ చేసిన 5 మెథడ్స్ లోను అలాగే మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ లోను x రిప్రజెంట్స్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ ది గివెన్ డిఈ. మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వాల్యూని క్యాపిటల్ X కింద డినోట్ చేస్తాం. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫైండ్ అవుట్ వాల్యూ, ఇట్ ఈస్ గివెన్ వాల్యూ. x అనే వాల్యూ మన ప్రాబ్లం లో ఇస్తాడు, మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది y1 y2 అండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది w వాల్యూ. So y1 y2 values coming from the complementary function in the coefficient of arbitrary constants c1 c2, and w is the determinant of the y1 y2 and y1 dash and y2 dash. After find out these values substituting in the particular integral. That particular integral formula is minus y1 integral y2 capital X by w into dx plus y2 integral y1 capital X by w into dx. After substituting these values in the formula, we find out the integration, we getting the particular integral. The final solution is complete solution equal to complementary function plus particular integral. This is the yesterday class. So today class is advanced method. It is Cauchy's homogeneous linear equations. Cauchy's homogeneous linear equations. So the general equation in the screen, this one, x power n into x power n d power n y by dx power n plus k1 into x power n minus 1 d power n minus 1 y by dx power n minus 1 up to so on k power n into x. This is the general form of the Cauchy's homogeneous linear equation. We assume that x equal to e power t and t equal to log x. Cauchy's homogeneous linear equation ని మనం జనరల్ homogeneous linear equation లో కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఎజ్యూమ్ చేయాల్సిన వాల్యూ ఏంటంటే x ఈక్వల్ టు e పవర్ t. అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్, log x equal to log e power t, log e power t. Log exponential both are cancel, so t equal to left side log x. I repeat once again, in the Cauchy's homogeneous linear equation, we have to solve in the general methods. We assume the value x equal to e power t. Applying log on both sides, log x equal to t. After assume that the given equation completely converted into above 5 methods, we have to convert the given d into symbolic form. The differential equation is in the form of general form ఎలా ఉంటుందని చెప్పాను చూడండి ఒకసారి, x పవర్ n d పవర్ n y by dx పవర్ n. ఇక్కడ డెరివేటివ్ ఎంతైతే మనకి డిగ్రీతో ఉంటుందో x కూడా సేమ్ అంతే డిగ్రీతో రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ డెరివేటివ్ కి మనకి పవర్ n మైనస్ 1 ఉంటే ఇక్కడ కూడా x కి పవర్ n మైనస్ 1 ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటే డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. కాన్స్టెంట్ కోడ్ తీసుకుందాం, 2x డివై బై డిఎక్స్ మైనస్ 4y ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాం. సో హౌ టు ఐడెంటిఫై ది గివెన్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ Cauchy's homogeneous linear equation. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం మనం? ఇచ్చిన ప్రాబ్లం Cauchy's homogeneous linear equation అని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే, ఎలా తెలుస్తుంది చూడండి. మనకి జనరల్ గా ఉన్న డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ వచ్చేప్పటికి ఎలా ఉంటాయి, ఓన్లీ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు సైన్ ఎక్స్ ఉంటుంది. డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఇప్పుడు వరకు చేసిన 5+1 5 మెథడ్స్ ప్లస్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్, ఈ 6 మెథడ్స్ కూడా ఓన్లీ డెరివేటివ్స్ ఏ ఉంటాయి, వాటికి కోఎఫిషియెంట్స్ ఏ ఉండవు. ఫస్ట్ టైం
ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కి ఒక కోఎఫిషియంట్ కూడా రన్ అవుతుంది విత్ సేమ్ డిగ్రీతో. అంటే డెరివేటివ్ కి ఎంతైతే మనకి డిగ్రీ ఉంటుందో సేమ్ ఎక్స్ కూడా అంతే డిగ్రీతో ఈక్వేషన్ రన్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ఎక్స్ క్యూబ్ dqy by dx cube minus 4x square d square y by dx square plus 2x dy by dx plus 6y equal to e power x sin x ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే we have to observe that in the differential equation the order is highest degree is 3. It is a multiple of x also same degree. అంటే డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఎంతైతే ఉంటుందో దాని పక్కన ఎక్స్ కూడా అంతే డిగ్రీతో మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. జనరల్ గా మనం 5 మెథడ్స్ కానీ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ లో కానీ మనకి ఎలా ఉండే ఈక్వేషన్స్ కింద రాస్తాంటూ ఉంటాం. మనం అంత ముందు సాల్వ్ చేసిన 6 మెథడ్స్ ఈ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. dqy by dx క్యూబ్ minus 4 d square y by dx square plus 2 dy by dx plus 6y equal to e power x sin x ఇలా ఉంటుంది. సో మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది జనరల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్, ఇదేంటంటే కాషీస్ లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్. ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ డెరివేటివ్ కి ఎటువంటి కోఎఫిషియంట్స్ ఉండవు, ఓన్లీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది. అంటే డెరివేటివ్స్ మాత్రం ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇక్కడ డెరివేటివ్స్ తో పాటు ఎక్స్ కూడా సేమ్, ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంటే ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిగ్రీ ఉంటే ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ కి పవర్ 1 ఉంటుంది. అలా ఉంటే ఆ ఈక్వేషన్ ని మనం ఏ విధంగా ఐడెంటిఫై చేయాలి? కాషీస్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ కింద ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ది కాషీస్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్? సో వాట్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ది కాషీస్ లీనియర్ హోమోజీనియస్ ఈక్వేషన్? నేను మ్యూట్ చేయమని చెప్తున్నాను. అన్మ్యూట్ చేసే వాళ్ళు సిఆర్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎవరైతే అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ నెంబర్స్ నోట్ చేయండి, క్లాస్ అయిన తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ ప్రొసీజర్. స్టెప్ 1, assume these values x equal to e power t, applying log on both sides, log x equal to t. This is the first value. And the second step, write the symbolic form of the Cauchy's legendary Cauchy's homogeneous linear equation. దీన్ని సింబాలిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం తీసుకున్న ఎజంప్షన్ ఏంటంటే ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఆర్ ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ తీసుకోండి, వై అవసరం లేదు. ఎక్స్ డి బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ డి అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు డి ఇంటూ డి మైనస్ 1. ఎక్స్ క్యూబ్ d cube by dx cube equal to d into d minus 1 into d minus 2. So it is the symbolic representation of the Cauchy's homogeneous. సార్ అది పవర్ పెరుగుతున్న కొద్దీ డి ఓకే, ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి మళ్ళీ. ఓకే సార్, థాంక్స్. మనకి ఇక్కడ సింబాలిక్ ఫామ్ ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఆర్డర్ కి 1d వస్తుంది, సెకండ్ ఆర్డర్ కి టర్మ్స్ ఎలా వస్తాయో ఒకసారి చూడండి.
ఫస్ట్ డి వస్తే ఫస్ట్ ఆర్డర్ సెకండ్ డి ఇంటూ డి మైనస్ 1, క్యూబ్ ఉంటే 3 టర్మ్స్ రావాలి, డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2. ఒకవేళ పవర్ 4 ఉంటే డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 3. ఎప్పుడైతే మనకు డిగ్రీ పెరుగుతూ ఉంటుందో ఈ డి అనే టర్మ్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో 1 ఆర్డర్ అయితే కనుక మనకు వచ్చేప్పటికి సింగిల్ డి, సెకండ్ ఆర్డర్స్ కనుక అంట డి ఇంటూ డి మైనస్ 1, థర్డ్ అయితే డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2, ఫోర్త్ అయితే డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2 ఇంటూ డి మైనస్ 3. సో ఇది సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్. ఈ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఎలా రాస్తున్నాము అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి, ఇదే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎక్స్ ఈసారి డివై బై డిఎక్స్ తీసుకున్నాం, ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ 1 డెరివేటివ్, సో డి పక్కన వై ఉంది కాబట్టి వై, ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్, సెకండ్ ఆర్డర్ కాబట్టి డి తర్వాత ఇంకో టర్మ్ రావాలి, 2 డీస్ రావాలి, డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ వై. కావాలంటే దీన్ని మల్టిప్లై చేసి రాసుకోండి, డి స్క్వేర్ మైనస్ డి ఇంటూ వై. తర్వాత ఎక్స్ క్యూబ్ డి క్యూబ్ వై బై డిఎక్స్ క్యూబ్, ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2, 3 డీస్ రావాలి ఇంటూ వై. డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 అంటే మీకు ఆల్రెడీ డి స్క్వేర్ మైనస్ డి అని తెలుసు, దీన్ని డి మైనస్ 2తో మల్టిప్లై అయిన ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది, దాన్ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలా మల్టిప్లికేషన్స్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రాబ్లంలో సింప్లిఫై చేసుకోండి, ఇక్కడ రాయొద్దు, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి. సింబాలిక్ ఫార్మ్ రిప్రజెంటేషన్ వచ్చేప్పటికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు డివై అండ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు, స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 2 డి టర్మ్స్ రావాలి, డి లేకుండా డిక్రీజ్ అవుతుంది, డి తర్వాత డి మైనస్ 1 డి మైనస్ 2, సో 2 టర్మ్స్ కాబట్టి డి ఇంటూ డి మైనస్ 1, క్యూబ్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ 3 డీస్, డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2. సో ఇలాగ మనం సింబాలిక్ ఫామ్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తే థర్డ్ స్టెప్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు ఫస్ట్ 5 మెథడ్స్. మనం ఎప్పుడైతే సింబాలిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసామో ఎక్స్ లన్నీ రిమూవ్ అయిపోయి మొత్తం డి లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. స్టెప్ 3 ఏంటంటే సాల్వ్ ది ఈక్వేషన్ ఇన్ అబోవ్ 5 మెథడ్స్. మనకు ఆల్రెడీ 5 మెథడ్స్ ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా, ఆ 5 మెథడ్స్ లో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాం. ఆ 5 మెథడ్స్ లో సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం మనకి క్వశ్చన్ ఎక్స్ లో ఇచ్చాడు, దాన్ని మొత్తం మనం దేంట్లోకి మార్చేస్తున్నాం, ఈక్వేషన్ మొత్తం టీ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. లాస్ట్ స్టెప్ ఎక్కడైనా కానీ మీకు టీ ఉంటే దాని ప్లేస్ లో లాగ్ ఎక్స్ రాయాలి. సో ఇంటిగ్రల్ సబ్స్టిట్యూషన్, ఎప్పుడైనా ఇంటిగ్రేషన్స్ మనకు క్యాల్కులేట్ అవ్వకపోతే మనం ఏం చేస్తాం, ఏదన్నా ఒక టర్మ్ ని వేరియబుల్ టీ అనుకుంటే అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ అవుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత టీ ప్లేస్ లో మళ్ళీ ఎక్స్ రీప్లేస్ చేస్తాం. అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్ లో ఉన్న ఈక్వేషన్ ని సింబాలిక్ ఫామ్ లో మార్చడం కోసం సమ్ను మొత్తం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేసేస్తాను, నేను టీలో కన్వర్ట్ చేస్తాను. సేమ్ ఫార్ములాస్, సేమ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్, సేమ్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మెథడ్సే, కానీ అక్కడ c1 e పవర్ m1 x అని రాస్తాం. ఇక్కడ సిచ్యువేషన్కి వస్తే c1 e పవర్ m1 t అని రాయాలి, ఎందుకంటే ఆ ఎక్సెల్ ని టీలోకి మార్చబట్టే మనకు అది సింబాలిక్ ఫామ్ అనేది 5 మెథడ్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. మనం యాక్చువల్ గా ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ని మనం సింబాలిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఎజ్యూమ్ చేసుకుంది ఏంటంటే ఎక్స్ ని టీలోకి రాసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రాబ్లం మొత్తం టీలో కన్వర్ట్ చేసి ఆఫ్టర్ రైట్ ది కంప్లీట్ సొల్యూషన్ యాజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్, దెన్ కన్వర్ట్ టీ యాజ్ లాగ్ ఎక్స్. ఎక్కడైనా టీ ఉంటే లాగ్ ఎక్స్ పెట్టండి, ఈ పవర్ టీ ఉంటే ఎక్స్ పెట్టండి. అంటే సమ్మని సింప్లిఫై చేయడం కోసం ఎక్స్ ని టీలోకి మారుస్తున్నాం, సమ్ సింప్లిఫై అయిపోయిన తర్వాత టీని మళ్ళీ ఎక్స్ లోకి మార్చాలి. మన క్వశ్చన్ దేంట్లో ఇస్తాడో ఆన్సర్ కూడా దాంట్లోనే చెప్పాలి. ఒకవేళ బై మిస్టేక్ మీరు చెప్పడం మర్చిపోతే మీరు 1 మార్క్ 2 మార్క్స్ లాస్ అవుతారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ప్రాబ్లం వర్కింగ్ ప్రొసీజర్ వచ్చేప్పటికి ఓన్లీ 3 మెథడ్స్. ఫస్ట్ assume the values of x equal to e power t and log x equal to t. Second step, convert into the symbolic form as x equal to x into dy by dx equal to capital dy, x square into d square y by dx square equal to d into d minus 1 into y, x cube dq y by dx cube equal to d into d minus 1 into d minus 2 into y. After convert the x dy by dx into symbolic form d minus 1 d minus 2, we solve these equation in above 5 methods. ఎప్పుడైతే మీరు సింబాలిక్ ఫామ్ లోకి మార్చేశారో ప్రాబ్లం దేంట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది,
5 మెథడ్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఆ 5 మెథడ్స్ కూడా మీరు విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ రీప్లేస్ టీ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ అండ్ ఈ పవర్ టీ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. దట్ ఈస్ ది ప్రొసీజర్. ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి. సో హియర్ the problem is solve x square d square y by dx square minus x divided by dx plus y log x. Clearly identify this problem belongs to Cauchy's homogeneous linear equation. So how to identify d square y by dx square? It is a factor of x square, and dy by dx with the same degree x is a factor. మనకి డెరివేటివ్ కి ఎంతైతే పవర్ ఉంటుందో సేమ్ అంతే పవర్ తో x కూడా మల్టిపుల్ ఉంటే దట్ ఈస్ Cauchy's homogeneous linear equation. మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అనే టర్మ్ కనుక లేకపోతే ఇట్ ఈస్ 5 మెథడ్స్ ప్రాబ్లం. మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో 5 మెథడ్స్ సాల్వ్ చేసాం కదా, కానీ ఇక్కడ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది. లాగ్ ఎక్స్ ని ఈజీలీ సాల్వ్ టు ఇన్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్. మీరు మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ పారామీటర్ లో దీన్ని ప్రాబ్లం చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మీకు ఇక్కడ ఎక్స్ కూడా సాల్వ్ అయినాయో సో ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది Cauchy's homogeneous linear equation. మీరు సాల్వ్ అనే మెథడ్స్ మీకు ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఓన్లీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ లోనే ఉంటాయి. సాల్వ్ అనేవి ఫస్ట్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అండ్ హైయర్ ఆర్డర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ లో మాత్రమే ఉంటాయి. సాల్వ్ అన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు మెథడ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఏ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అయితే పవర్ ఆర్డర్ ఉంటుందో 2 అనేది దానికి సీక్వెల్ గా ఎక్స్ కూడా మల్టిపుల్ లో ఉంటుంది. ఇక్కడ 1 పవర్ డెరివేటివ్ కి ఎక్స్ కూడా పవర్ 1 ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు దీన్ని Cauchy's homogeneous linear equation కింద ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేయగానే మీ మైండ్ లోకి 2 స్టెప్స్ రావాలి. First to assume x equal to e power t and applying log on both sides t equal to log x. This is the first step. We convert the given dE into above 5 methods. మనకి ఇచ్చిన ఈ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ 5 మెథడ్స్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం చేయాల్సిన ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే x equal to e power t and t equal to log x. Then doing next step, write the symbolic form as x divided by dx equal to dy. ఇక్కడ చూడండి, and x square d square by d into d minus 1 into y. ఓకే, నేను వైట్ పేపర్ తీసుకొని మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. చూడండి, x square d square y by dx square minus x dy by dx ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను జాగ్రత్త చూడండి. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం తీసుకున్నాం. x square d square y by dx square minus x dy by dx plus y equal to log x. Clearly it is Cauchy's homogeneous linear equation. So because the same degree x is a multiple of derivative. కాబట్టి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే సొల్యూషన్ లో ఇన్ ది సొల్యూషన్ let x equal to e power t, applying log on both sides. This implies log x equal to t. So t equal to log x. Okay, అమ్మ మ్యూట్ చేయాలి అందరూ. నెక్స్ట్ థర్డ్ స్టెప్, రైట్ ది సింబాలిక్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది గివెన్ డి. ఇచ్చిన దాన్ని సింబాలిక్ ఫార్మ్ రాద్దాం. మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే. సో ఇట్ సింబాలిక్ ఫార్మ్ రిప్రజెంటేషన్ ఈస్ ఫస్ట్ ది డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ వై, నెక్స్ట్ మైనస్ డివై ప్లస్ వై ఈక్వల్ టు రైట్ సైడ్ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది, ఇంక ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉండకూడదు. లాగ్ ఎక్స్ అంటే మనకేం తెలుసు, టీ అని తెలుసు. సో రైట్ సైడ్ వాల్యూ టీ వస్తుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న అన్నిటిలోంచి మీరు ఏం కామ్ తీస్తారంటే వై కామ్ తీయండి. ఇక్కడ ఒక వై ఉంది, ఇక్కడ ఒక వై ఉంది, ఇక్కడ ఒక వై ఉంది. వై కామ్ తీస్తే దీన్ని మల్టిప్లై అయ్యండి.
డి స్క్వేర్ మైనస్ డి, వై కామన్ తీసేసాను, ఇక్కడ ఒక మైనస్ డి, ఇక్కడ వై వెళ్ళిపోతే 1, ఈ మొత్తానికి వై కామన్ తీసాను, రైట్ సైడ్ ఏముంది టీ ఉంది. సో ప్లస్ డి మైనస్ డి మైనస్ డి ఎంత వస్తుంది? -2d. ఓకే, డి స్క్వేర్ మైనస్ 2d ప్లస్ 1 ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు టీ. సో అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఎలా ఉంది? డి స్క్వేర్ మైనస్ 2d ప్లస్ 1 అంటే ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్, ఏ స్క్వేర్ మైనస్ 2ab ప్లస్ బి స్క్వేర్. సో దట్ ఈక్వల్ టు డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు డి. ఈ ఫార్మేట్ లో ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనకి సింబాలిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ అయిపోయిందో మనం యాక్యులర్ ఈక్వేషన్కి వెళ్దాం. పైన స్టెప్స్ రబ్ చేసేస్తున్నాను, స్పేస్ సరిపోదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ యాక్యులర్ ఈక్వేషన్. యాక్యులర్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ m minus 1 whole square equal to 0. m minus 1 whole square equal to 0. So m equal to m minus 1 into m minus 1 kada, m minus 1 into m minus 1 equal to 0. So m minus 1 అంటే m equal to 1 comma 1. Two real values and two are same values. So from the complementary function table, write the CF. Complementary function ఎలా రాయాలి? CF equal to C1 plus యాక్చువల్గా C2x. ఇక్కడ మీరు మర్చిపోవద్దు, కానీ మనం తీసుకోవాల్సింది టీ తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎక్స్ఎల్లో మనం పాసిబుల్ అవుకే ఎక్స్ని టీలోకి ఏం చేసుకున్నాం, ఈ పవర్ 1 ఇంటూ టీ అంటే ఈ పవర్ టీ. సో ఇక్కడ మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎక్స్ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయొద్దు, మార్క్స్ పోతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ, టీ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ అనుకున్నామో ప్రాబ్లం మొత్తం టీలో కన్వర్ట్ అయింది. మీ మైండ్ లో కూడా మనం రాసే ప్రతి ఫార్ములా కూడా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ టీలో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టీనే ఉండాలి. సో C1 plus C2t into e power t. We completed the complementary function. Then go to particular integral. So general formula in 5 methods. The particular integral formula is 1 by f of d into capital X. So 1 by f of d means it is a symbolic form, d minus 1 whole square, capital X equal to right side value t. సో టీ, ఈ టీ అనేది ఏ మెథడ్? మనకి టీ అనేది ఆల్జిబ్రిక్ టర్మ్. ఈ పవర్ ఏటీ ఉండాలి, లేకపోతే ఈ సైన్ ఏటీ కాస్ ఏటీ ఉండాలి, లేదంటే టీ ఉండాలి. మొత్తం టీలో కన్వర్ట్ చేసాం. ఈ పవర్ ఏటీ ఫస్ట్ మెథడ్, సైన్ ఏటీ ఆర్ కాస్ ఏటీ థర్డ్ మెథడ్, టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ టీలో సెకండ్ మెథడ్, టీ స్క్వేర్ టీ క్యూబ్ టీ థర్డ్ మెథడ్. సో ఇట్ ఈస్ థర్డ్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ ఏం చేయాలంటే బైనామియల్ సిరీస్ లో ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. బైనామియల్ సిరీస్ లో మనకి ఎక్స్పెండ్ చేయాలంటే 1 కావాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 1 ఉంది కాబట్టి డి మైనస్ 1 హోల్ స్క్వేర్ ఎలా రాద్దాం? 1 మైనస్ డి హోల్ స్క్వేర్ రాద్దాం. స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఇంటూ టీ. ఈ డినామినేటర్ ని పైకి తీసుకెళ్ళండి. 1 మైనస్ డి హోల్ పవర్ -2 అవుతుంది ఇంటూ టీ. మీకు ఈ ఫార్ములా తెలుసు కదా, సిన్స్ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -2 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2x ప్లస్ 3x స్క్వేర్ సంథింగ్ అలా వస్తుంది. కానీ మన పవర్ ఇక్కడ టీనే ఉంది కాబట్టి టీ వరకే ఉంచుదాం, ఇంకా మిగతా వాల్యూస్ అవసరం లేదు. 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -2 ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2x. ఎందుకంటే ఇక్కడ టీ పవర్ 1 కాబట్టి ఇక్కడ కూడా x పవర్ 1. ఇక్కడ x అంటే ఏమొస్తుంది? డి వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు డి. సో రీప్లేస్ చేయండి ఫార్ములాలోకి. 1 ప్లస్ 2d ఇంటూ టీ. సో టీ లోపల మల్టిప్లై చేస్తే 1 ఇంటూ టీ, టీ ప్లస్ 2 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ 1. So the answer is t plus 2. Which answer? Particular integral answer. Next we have to write the complete solution. The complete solution equal to complementary function plus particular integral. Complementary function C1 plus. Step మళ్ళీ చెప్పండి సార్. Okay, I repeat once. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మొత్తం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి.
థర్డ్ మెథడ్కి వచ్చేపటికి మనం ఏం చేయాలంటే మెథడ్ 3లో ఏదైతే 1 - x హోల్ పవర్ -2 ఇంటూ ఇక్కడ వాల్యూ ఉంటుందో టీ ఏదన్నా దాన్ని మనకు బైనామిల్ సిరీస్ లో 6 టైప్స్ ఆఫ్ బైనామిల్ సిరీస్ ఉన్నాయి. దీనికి బైనామిల్ సిరీస్ ఏమవుతుందంటే 1 + 2x + 3x² -4x³ ఇలా వస్తుంది. అయితే ఈ సిరీస్ ని ఎక్కడి వరకు ఎక్స్పెండ్ చేయాలో ఎలా తెలుస్తుందంటే మనం ఇక్కడ ప్రాబ్లం లో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ యొక్క పవర్ ఉంటుంది కదా, ఏ వాల్యూకి అయితే మనం అప్లై చేయాలో బైనామిల్ సిరీస్ దాని పవర్ ఎంత ఉంది, 1 ఉంది. సో మనకు కూడా ఈ ఫార్ములా ఎక్కడి వరకు ఎలిజిబుల్ అంటే x కి పవర్ 1 వరకే ఎలిజిబుల్. మరి x² తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే x² మీన్స్ d². d² ని t కి 2 టైం డెరివేటివ్ చేస్తే ఫస్ట్ టైం t కి డెరివేటివ్ 1, సెకండ్ టైం డెరివేటివ్ అదేమవుతుంది 0 అవుతుంది. సో ఓన్లీ అప్లికబుల్ ఇన్ ది సేమ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది t అండ్ d. రెండు సేమ్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఎలిజిబుల్ అవుతాయి, అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే 0 అవుతుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఒకసారి మీరు పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈక్వల్ టు 1/f of d into capital X. 1/f of d means d - 1 whole square. Capital X అంటే రైట్ సైడ్ వాల్యూ t. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఇది ఏ మెథడ్ కింద వస్తుందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. 5 మెథడ్స్ లో ఇది ఏ మెథడ్ మనకి టీ అంటే థర్డ్ మెథడ్, ఎందుకంటే టీలోకి మార్చానుకో e⁻at ఫస్ట్ మెథడ్, sin at cos at అనేవి సెకండ్ మెథడ్. ఇక్కడ ఎక్స్లు కానీ వైలు కానీ టీలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే థర్డ్ మెథడ్. సో ఈ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి టీ అనేది ఏమొస్తుంది థర్డ్ మెథడ్. థర్డ్ మెథడ్ లో ఏం చేయాలి, 1 + సంథింగ్ 1 - సంథింగ్ కింద రాసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ డినామినేటర్ లో d - 1 ఉంది కాబట్టి దాన్ని 1 - d కింద రాస్తాను. యాక్చువల్ గా మైనస్ రావాలి, పైన హోల్ స్క్వేర్ ఉండటం వలన ఆ మైనస్ హోల్ స్క్వేర్ అలా ప్లస్ అవుతుంది. సో బైనామిల్ సిరీస్ లో డినామినేటర్ ఉన్న ఈ 1 - d హోల్ స్క్వేర్ ని న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది చూడండి, 1 - d హోల్ పవర్ -2 ఇంటూ టీ. ఇప్పుడు దీన్ని మన దగ్గర ఉన్న ఫార్ములాస్ లాగా ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. మన దగ్గర మొత్తం 6 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. మరి ఇది ఏ ఫార్ములా వస్తుంది, ఫార్ములా నెంబర్ 3 ఇన్ బైనామిల్ సిరీస్. ఫార్ములా నెంబర్ 3ని ఏం చేస్తే ఎలా రాస్తాం చూడండి ఒకసారి. 1 - x హోల్ పవర్ -2 ఈక్వల్ టు 1 + 2x + 3x² + 4x³ ఇవన్నీ రావాలి. కానీ ఇక్కడ టీకి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఎక్స్పెండ్ చేయాల్సిన ఎక్స్ కూడా పవర్ 1 ఉండేదాకా ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. అంటే ఈ ఫార్మేట్ ప్రకారం ఇక్కడ దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. ఇక్కడ 1 - x ఉంది, ఇక్కడ 1 - d ఉంది. రెండు కంపేర్ చేస్తే x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, d అవుతుంది. చెప్పమ్మా. 53 ఉంది, 50 యాడ్ అవ్వట్లేదండి సార్ వాళ్ళకి. తర్వాత చూద్దాం క్లాస్ అయిన తర్వాత. సరే. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే 1 + 2x వచ్చింది కాబట్టి డిని ఎక్స్ ప్లేస్ లో రాస్తే పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఏం రావాలి, 1 + 2x వల్ల 1 + 2d అవుతుంది ఇంటూ టీ. సో ఇప్పుడు టీ లోపల మల్టిప్లై అయ్యండి, 1 × t + 2 ఇంటూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ. సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఎక్స్ కి డెరివేటివ్ ఎలాగో టీకి కూడా డెరివేటివ్ అంతే, డెరివేటివ్ ఆఫ్ టీ అంటే 1. సో ఫైనల్ గా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూ ఎంత అవుతుందంటే t + 2. సో ఇది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్. అర్థమైందా పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్? సో మనం థర్డ్ మెథడ్ లో చేస్తూ 1 - x హోల్ పవర్ -2 ని బైనామిల్ సిరీస్ లో ఎక్కడి వరకు ఎక్స్పెండ్ చేయాలంటే t కి పవర్ 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 కి పవర్ అంటే x కి పవర్ 1 ఉంచుకున్న వరకు మాత్రమే ఎక్స్పెండ్ చేయాలి. d అంటే డెరివేటివ్, సో డెరివేటివ్ ఆఫ్ t అంటే 1, 2 మల్టిపుల్ ఉంది కాబట్టి t + 2. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ we have to write the complete solution. The complete solution statement is complementary function plus particular integral. Already we find out the complementary function, that value is c1 + c2t into e⁻t and particular integral is t + 2. So this is the final answer? No, it is not a final answer because
the given problem in terms of x with respect to, but the answer is t. So another statement, write to t in terms of x. t ను కూడా x లో కన్వర్ట్ చేసేయండి. c1 ప్లస్ c2. t అంటే మనం స్టార్టింగ్ లో ఏం చేసుకున్నాం, log x, అండ్ e పవర్ t అంటే ఏం చేసుకున్నాం, x ప్లస్ t ఈక్వల్ టు log x plus 2. So this is the final answer of the Cauchy's homogeneous linear equation. It is simple way. First 5 methods ఎవరైతే బాగా చేస్తారో రిమైనింగ్ అన్ని కూడా ఈజీయే. మీరు దానికి దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఎజంప్షన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఎజంప్షన్? x ఈక్వల్ టు e పవర్ t. మనకి ఎప్పుడైనా ఇంటిగ్రేషన్ రాకపోతే సమ్ వాల్యూ t అనుకుంటాం కదా, అప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఈజీగా వస్తుంది. తర్వాత t ప్లస్ లో వాల్యూ రీప్లేస్ చేస్తాం. At the same way, here also we assume x as t. What is the relation between x and t? x equal to e power t. ఎప్పుడైనా t ఉంటే ఏం చేస్తామంటే దాని ప్లేస్ లో log x. సో x ని మొత్తాన్ని t లోకి ఈ విధంగా కన్వర్ట్ చేసేసుకొని ప్రాబ్లం అంతా t లో కన్వర్ట్ చేసేసి సాల్వ్ చేసేసి, ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత t ఉంటే log x, e పవర్ 2 ఉంటే x రీప్లేస్ చేస్తాం. సో దాంతో పాటు x d by dx అంటే క్యాపిటల్ D అని, x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ అంటే d ఇంటూ d మైనస్ 1 అని, x క్యూబ్ d స్క్వేర్ ఇలా ఉందనుకో d ఇంటూ d మైనస్ 1, ఒకవేళ క్యూబ్ ఉందనుకో d ఇంటూ d మైనస్ 1 ఇంటూ d మైనస్ 2 అని రాసి సింబాలిక్ ఫామ్ లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు 5 మెథడ్స్ లో ఏదో ఒక మెథడ్ లోకి ప్రాబ్లం కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. అక్కడ ఉన్న 5 మెథడ్స్ గా t లో సాల్వ్ చేయండి, x లో కాదు. t లో రాస్తూ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కానీ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ కానీ t లో రాస్తూ ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం అంతా సింప్లిఫై అయిన తర్వాత t ని x లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనమ్మా? సో దీని మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అవి ఒకసారి బ్రీఫ్ గా దీంట్లోనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అన్ని ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి అవ్వదు మనకి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది చూడండి. log x sin log x. సో log x sin log x మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాల్సిందండి, x ఈక్వల్ టు e పవర్ t, అలాగే log x ఈక్వల్ టు ఏమనుకుంటాం, t అనుకుంటాం. మనం రైట్ సైడ్ లో కనుక రీప్లేస్ చేస్తే log x అంటే ఈ రైట్ సైడ్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, t, అలాగే sin log x అంటే sin t. రైట్ సైడ్ t sin t ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తర్వాత చూద్దాం. రైట్ సైడ్ t sin t ఉందంటే ఇదేం మెథడ్? It is a combination of 2, 3. 2, 3 is a combination, that is 5. So we write the sin t as imaginary part of e power it. Fifth method loki convert cheyali. Fifth is converted to 4 and 4 is converted to 3. So outlook ఒకసారి explain చేస్తాను చూడండి ప్రాబ్లమ్ ని. First we have to assume x equal to e power t and t equal to log x. Write the symbolic form. X square d square y by dx square అంటే d into d minus 1 minus x 3y అంటే dy plus y అంటే 1. ఓకే, సింబాలిక్ ఫామ్ అర్థమైందా? మళ్ళీ ఒకసారి రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ x స్క్వేర్ d స్క్వేర్ y by dx స్క్వేర్, దీనికి d ఇంటూ d మైనస్ 1, y చివరిలో కామన్ తీసేద్దాం, ప్లస్ x dy by dx అంటే ప్లస్ d, ప్లస్ y అంటే ఎలాగో కామన్ తీసేస్తున్నాం కాబట్టి 1, ఈ మొత్తానికి y. రైట్ సైడ్ log x అంటే log x ఏమనుకున్నాం ఇక్కడ t అనుకున్నాం, t. సైన్ ఆఫ్ log x అంటే sin t. సో దీన్ని మల్టిప్లై అండి, d into d, d square minus d plus d plus 1 into y equal to t sin t plus d minus d cancel. ఇంకేం మిగులుతుంది మీకు, d square plus 1, d square plus 1 into y equal to t sin t. అంటే ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ x అనేది t లో కన్వర్ట్ అయ్యింది. సో ఫస్ట్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారంటే
m square plus 1 equal to 0. m square equal to plus 1 అటేపుకి వెళ్తే -1. -1 we have to write as I square. So m square equal to I square. m equal to plus or minus I. సో ఎదురు ఏం లేదు కాబట్టి 0 పెట్టుకోండి. I quotient 1 తీసుకోండి. సో ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు 0. బీటా ఈక్వల్ టు alpha equal to 0. Beta is the imaginary quotient 1. How to write the complementary function from the complex value? మన కాంప్లెక్స్ రూట్ వచ్చింది. కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తాం? కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ఈక్వల్ టు e పవర్ ఆల్ఫా ఎక్స్ టీ పెట్టాలి. అమ్మా మీకు తెలిసిన మీట్ లోనే ఉన్నాను, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది, ఫాలో అవుతుంది. e పవర్ ఆల్ఫా టీ c1 cos beta t plus c2 sin beta t. Here beta equal to 1, alpha equal to 0. Replace alpha by 0 and beta by 1. So 1 replace cheste e power 0, that value also 1. Finally c1 cos t plus c2 sin t is the complementary function. Next, particular integral. In the particular integral we go to fifth method. ఫిఫ్త్ మెథడ్ లో sin t ని ఎలా రాయాలి? sin is the imaginary part of e power it, cos is the real part of e power it. సో మనం ఇక్కడ తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే sin కాబట్టి ఇక్కడ sin ఎలా రాసాం చూడండి. sin t sin t ని ఎలా రాస్తున్నాం? t పక్కన పెట్టండి. sin is a imaginary part of e power it. ఇమాజినరీ పార్ట్ ఆఫ్ అనే సెంటెన్స్ పక్కన పెడితే e పవర్ it ఇంటూ t. సో ఎక్స్పోనెన్షియల్ కి ఏమైనా కాంబినేషన్ వస్తే ఇట్ ఈస్ 4. యాక్చువల్ గా ఎక్స్పోనెన్షియల్ మెథడ్ 1 పుట్ d ఈక్వల్ టు a పెట్టాలి, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పోనెన్షియల్ కాంబినేషన్ లో వేరే వాల్యూ ఉంది కాబట్టి d ఈక్వల్ టు ఏం పెడతాం? d ప్లస్ a పెడతాం. అలా పెట్టినందుకు గాను ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మనకి ఫ్రంట్ కి వచ్చేస్తుంది. సేమ్ e పవర్ it ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ పుట్ d ఈక్వల్ టు ఎంత పెట్టాలి? e పవర్ it ఉంది కాబట్టి t యొక్క కోషంట్ i కాబట్టి పుట్ d ఈక్వల్ టు d ప్లస్ i పెట్టాలి. ఆ d ఈక్వల్ టు d ప్లస్ i పెట్టినందుకు గాను ఇమేజినరీ పార్ట్ ఫ్రంట్ కి వచ్చేసింది చూడండి. ఇక్కడికి వస్తుందా? d ఈక్వల్ ఎంత పెట్టాం? d ప్లస్ i. యాక్చువల్గా d స్క్వేర్ ఉంది, d ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1. ఇంకేం మిగిలిపోతుంది? ఓన్లీ t మిగిలిపోయింది. సో అప్పటి వరకు ఇమేజినరీ పార్ట్ అలా కంటిన్యూ చేయండి. d ప్లస్ i హోల్ స్క్వేర్ అంటే a ప్లస్ b హోల్ స్క్వేర్ ఎక్స్పెండ్ చేయండి. a స్క్వేర్ ప్లస్ b స్క్వేర్ అంటే i స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab అంటే 2di. i స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -1, ఇక్కడ ప్లస్ 1 ఉంది, ఈ i స్క్వేర్ ప్లస్ 1 క్యాన్సిల్. సో ఇంకేం మిగిలిపోయిందంటే మనకి d స్క్వేర్ ప్లస్ 2di మిగిలింది. రైట్ సైడ్ వాల్యూ ఏం మిగిలింది ఇక్కడ మనకి? t. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ ది మెథడ్ 3. థర్డ్ మెథడ్ బైనామియల్ సిరీస్ లో రావాలి. బైనామియల్ సిరీస్ కావాలంటే 1 కావాలి. 1 లేదు కాబట్టి తక్కువ డిగ్రీ కాన్స్టెంట్ ఏం లేదు, తక్కువ డిగ్రీ ఉన్నదాన్ని 2di ని కామన్ తీయండి. 2di కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 1 వస్తుంది, d/2i. బైనామియల్ సిరీస్ లో ఎక్స్పెండ్ చేసి ఇక్కడ కూడా 1 ప్లస్ x వరకే రాస్తాము. మల్టిప్లై చేసినప్పుడు 1 ఇంటూ t అంటే t, డెరివేటివ్ ఆఫ్ t అంటే 1 అంటే i/2. సో కింద చూడండి ఒక డెరివేటివ్ మిగిలిపోయింది. d స్టాండర్డ్స్ ఫర్ డెరివేటివ్, 1/d స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్. సో ఇక్కడ d అంటే డెరివేటివ్, 1/d అంటే ఇంటిగ్రేషన్. ఇది అర్థమైందా? ఈ t లోపల మల్టిప్లై అండి. 1 ఇంటూ t అంటే t ప్లస్ i/2 కాన్స్టెంట్. నెక్స్ట్ డెరివేటివ్ ఆఫ్ t అంటే 1. సో t ప్లస్ i/2 అనేది మనకి మిగిలిపోయింది. t ప్లస్ i/2. ఇక్కడ 1/d ఉంది కాబట్టి 1 టైం ఇంటిగ్రేషన్. t కి ఇంటిగ్రేషన్ t²/2, i/2 కి ఇంటిగ్రేషన్ i/2 ఉంటుంది, dt కి ఇంటిగ్రేషన్ t. సో మనం ఏం చేయాలంటే మొత్తం ప్రాబ్లం అంతా కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత cos 80 ప్లస్ i sin 80 ఫుల్ వాల్యూ తీసుకొని ఇక్కడ చూడండి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత cos 80 ప్లస్ sin 80 అనే ఫుల్ ఫామ్ తీసుకొని ఇక్కడ మనకు మిగిలిన ఆన్సర్. ఈ 2 టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేస్తే ఏ టర్మ్ అయితే i యొక్క మల్టిపుల్ ఉంటుందో ఆ వాల్యూ మనకు ఆన్సర్. ఎందుకు i యొక్క మల్టిపుల్ తీసుకుంటున్నాం అంటే sin తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఇమేజినరీ పార్ట్.
ఇమాజినరీ వాల్యూ కావాలి కాబట్టి. అదే కాస్ అయితే ఐలియన్ టర్మ్స్ అనమాట. చూడండి, కాస్ట్ ఇంటూ మైనస్ ఐ స్క్వేర్ మైనస్ ఐ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ బై 4 అంటే దీంట్లో ఐ ఉంది కాబట్టి మైనస్ టీ స్క్వేర్ కాస్ట్ అనేది నేను తీసుకున్నాను. తర్వాత కాస్ట్ ఇంటూ టీ స్క్వేర్ టీ బై 4 దీంట్లో ఐ లేదు కాబట్టి ఈ టర్మ్ అవసరం లేదు. ఓకే, అలాగే ఐ సైన్ టీ ఇంటూ ఇక్కడ ఐ టీ స్క్వేర్ బై 2 ఐ ఇంటూ ఐ అంటే మైనస్ ఐ స్క్వేర్ అంటే -1 దీంట్లో కూడా ఐ ఉండలేదు కాబట్టి ఈ టర్మ్ తీసుకోను, ఈ టర్మ్ తీసుకుంటాను. సో ఇది ఇమాజినరీ పార్ట్. After completion of the particular integral, we have to replace t as a log x and e power t as a x. తర్వాత మనం ప్రాబ్లం మొత్తం దేంట్లో కన్వర్ట్ చేయాలి, x లోకి కన్వర్ట్ చేసేసుకోవాలి. సో అది మనకి ఏంటంటే కాషీస్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే లెజెండ్రీస్ ఈక్వేషన్. లెజెండ్రీస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అని చెప్పేసి లాస్ట్ టాపిక్ ఉంది. ఈ టాపిక్ తో మనకి ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లెజెండ్రీస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్. సో సేమ్ సిమిలర్ గా దీనికిలాగే ఉంటుంది. ఏంటంటే ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంది. ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఉందనుకో, ఇక్కడ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఉందంటే ఇక్కడ డివై బై డిఎక్స్ ఉంటుంది. ప్లస్ ఇక్కడ ఏదో 4y ఇక్కడ ఈక్వల్ టు sin 2x sin 3x ఇలా ఉంది. సో ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకుంది ఏంటంటే కాషీస్ కి ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు sin 2x. ఇదేమో కాషీస్, ఈ ఈక్వేషన్ ఏమో కాషీ, ఓన్లీ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది. సో ఈక్వేషన్ లెజెండరీ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఫార్మేట్ లో ఉంటుంది. ఓన్లీ ఎక్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కాషీస్ విత్ సేమ్ డిగ్రీ ఆఫ్ డెరివేటివ్. అలా కాకుండా కాంబినేషన్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, ఎక్స్ యొక్క మల్టిపుల్ ఏ ఉండాలి, కాన్స్టెంట్ ఏం బి ఉండాలి. ఈ కాంబినేషన్ తో కనుక రన్ అయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం లెజెండరీస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటాం. మరి దీనికి ఏం చేయాలి, ఇంతకు ముందు లాగే సేమ్ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను. ఇక్కడ డెరివేటివ్ కి మల్టిపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ అన్నాం. అవునా, మనం జనరల్ గా ఉన్న 5 మెథడ్స్ కి ఏ మల్టిపుల్ ఉంటుంది, అడిషనల్ గా ఎక్స్ మల్టిపుల్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ. సో ఇక్కడికి వస్తే డెరివేటివ్ కి ఏ మల్టిపుల్ ఉంటుంది, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం తీసుకోవాలి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బిని టీ అనుకోవాలి. ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టీ, సారీ ఈ పవర్ టీ. ఇక్కడ కూడా ఈ పవర్ టీ కదా, రెండు వైపులు లాగ్ అప్లై చేసాం అనుకో, టీ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే లాగ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి అవుతుంది. ఇక్కడేమో టీ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఎక్స్ అవుతుంది. రెండు కంపేర్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది. చూడండి ఒకసారి మళ్ళీ రాస్తాను ఈక్వేషన్. ప్రాబ్లమ్స్ సేమ్ సిమిలర్ గానే ఉంటాయి, కొంచెం ఫ్రంట్ అవుట్ చేంజ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఏం రాద్దాం అంటే మనకి ఓల్డ్ రాద్దాం. ఎక్స్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు సపోజ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అనుకోండి ఏదోటి. సో దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇక్కడ డెరివేటివ్ కి ఏవైతే మల్టిపుల్స్ ఉంటున్నాయో ఆ టర్మ్స్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ టర్మ్స్. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ రాసుకోవాలి. రెండు వైపులా లాగ్ అప్లై అయితే లాగ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు టీ అవుతుంది. అట్ ది సిమిలర్ వే లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటాయి అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ 4y ఈక్వల్ టు ఎక్స్ స్క్వేర్. సో కాషీస్ హోమోజీనియస్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ లెజెండరీస్ కంపేర్ చేస్తే డెరివేటివ్ కి ఏ టర్మ్స్ అయితే మల్టిపుల్స్ అవుతాయో, డెరివేటివ్ కి ఎటువంటి టర్మ్స్ అయితే మనకు మల్టిపుల్స్ అవుతాయో దాన్ని మనం ఎక్స్ అనే టర్మ్స్ కాబట్టి దాన్ని ఈ పవర్ టీ అనుకుంటాం. ఇక్కడ మరి లెజెండరీస్ లో డెరివేటివ్స్ ఏ మల్టిపుల్స్ ఉందో ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్ పవర్ 1 పక్కన పెట్టండి. సో టర్మ్ ఏంటి,
ఏఎక్స్ ప్లస్ బి. సో ఇక్కడ ఎగ్జంప్షన్ ఏంటంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బిని మీరు ఏమనుకోవాలంటే ఈ పవర్ టీ. దెన్ అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లాగ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఈక్వల్ టు టీ. సో మీకు కావాల్సిన ఎగ్జంప్షన్ అనేది కాషీస్ కనుక మీరు జాగ్రత్తగా ఫాలో అయితే లెజెండరీస్ కూడా సిమిలర్ గా దాని వేలోనే వచ్చేస్తుంది. మరి హౌ టు రైట్ ది సింబాలిక్ ఫామ్, సింబాలిక్ ఫామ్ లో ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి మళ్ళీ కంపేర్ చేద్దాం, రెండింటిని కంపేర్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఇది రబ్ చేసేస్తున్నాను. ఇక్కడైతే ఏం చేసేవాళ్ళం, ఎక్స్ డివై బై డిఎక్స్ అయితే ఏం రాసేవాళ్ళం, క్యాపిటల్ డివై రాసేవాళ్ళం. ఇక్కడ ఏం రాయాలి, ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ కూడా డివైఏ రాయాలి. మరి ఏంటి రెండింటికి డిఫరెన్స్ లేదంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ యొక్క మల్టిపుల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఎక్స్ యొక్క మల్టిపుల్ ఎంత, ఏ, అది ఇక్కడ ఏ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఓన్లీ డివై, ఇక్కడ ఏ ఇంటూ డివై, అదే డిఫరెన్స్. నెక్స్ట్ మరి ఎక్స్ స్క్వేర్ కి తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ స్క్వేర్ కనుక మీరు ఇలాగ 2 టర్మ్స్ తీసుకున్నారనుకో, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే డి ఇంటూ డి మైనస్ 1, అది కూడా రాస్తాను. ఫస్ట్ కాషిస్ కి రాద్దాం. కాషిస్ కి ఎక్స్ స్క్వేరు డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ కి అయితే ఎలా రాస్తున్నాం, డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ వై. మరి ఇక్కడ లెజెండరీస్ కి మనం ఎలా రాస్తాము అంటే ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్. ఇలా ఉంటే జనరల్ గా దాంట్లో రాసినట్టే రాద్దాం, ఏంటంటే డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ వై. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఏ కోషంట్ ఏముంది, ఏ, దానికి ఎంత ఉంది, స్క్వేర్ ఉంది, కాబట్టి ఇక్కడ ఏ స్క్వేర్ రావాలి. ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ వై. ఒకవేళ ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ ఏ క్యూబ్ ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2 ఇంటూ వై. ఓకే, సేమ్ దానికిలాగే అక్కడ ఏంటంటే ఎక్స్ కి ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా 1 ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా 1 మల్టిపుల్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ ఎక్స్ కి ఫ్యాక్టర్ ఏ ఉంటుంది కాబట్టి ఏ కూడా మల్టిపుల్ రావాలి. ఓన్లీ సింపుల్ రీజన్ అదే. అక్కడ మన కాషిస్ లో ఎక్స్ కి మల్టిపుల్స్ ఏమి ఉండవు, 1 ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు రాసే సింబాలిక్ ఫామ్ లో కూడా ఓన్లీ డి ఇంటూ డి మైనస్ 1, డి ఇంటూ డి మైనస్ 1 ఇంటూ డి మైనస్ 2 రాస్తారు. కానీ ఇక్కడ ఎక్స్ కి మల్టిపుల్ ఉంటే, ఒకవేళ ఉంటే అది కూడా రాయాలి. అది ఓన్లీ పవర్ 1 అయితే ఏ, పవర్ 2 కానీ 3 కానీ ఉంటే ఏ స్క్వేర్ కానీ ఏ క్యూబ్ కానీ వస్తాయి. సో ఇప్పుడు మొత్తం లెజెండరీ ఈక్వేషన్ మనకు రావాల్సిన ఎగ్జంప్షన్స్ అన్ని రాస్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ వన్, లెట్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డివై. ఏఎక్స్ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్ is equal to a square into d minus 1 into y. Ax plus b whole cube d cube y by dx cube is equal to a cube d into d minus 1 into d minus 2 into y. సో ఇది సింబాలిక్ ఫామ్ రిప్రజెంటేషన్. దీనికంటే ఫస్ట్ మనం ఎజ్యూమ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, లెట్ ఏదైతే మనకు డెరివేటివ్ తో కామన్ గా మల్టిపుల్ ఉంటుందో అది ఏఎక్స్ ప్లస్ బి, దీన్ని ఈ పవర్ టీ అనుకోవాలి. సో అప్లయింగ్ లాగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ లాగ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి దట్ ఈక్వల్ టు టీ. సో ప్రాబ్లం మొత్తాన్ని మనం టీలో కన్వర్ట్ చేసి సొల్యూషన్ అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని ఎక్సెల్లోకి మార్చాం. ఓకే, ఓ ప్రాబ్లం చేద్దాం చూడండి.
ఇది ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చెప్తాను నేను. ఇది ఈజీగా ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే 1 + x ఉంది. అంటే యాక్చువల్గా మనకి ax + b రాయాలి. అంటే దీన్ని 1 + x కంటే x + 1 అనుకోండి, ఈజీగా ఉంటుంది. x + 1 ఉంది. x కి ఫ్యాక్టర్ అంతా 1 కాబట్టి మీకు ఏలు ఏ స్క్వేర్లు ఏ క్యూబులు రావు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న x + 1 కి x కి ఫ్యాక్టర్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు ఏ కానీ ఏ స్క్వేర్లు కానీ ఏ క్యూబులు కానీ, అంటే ఇక్కడ స్క్వేర్ రావాలి. ఏ స్క్వేర్ x కి ఫ్యాక్టర్ ఏం లేదంటే 1 ఉన్నట్టే కాబట్టి 1 స్క్వేర్ అంటే 1. కాబట్టి ఈ ప్రాబ్లం మీరు జనరల్గా చేసుకోవచ్చు. నేను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి. ఈ ప్రాబ్లం అయితే కొంచెం మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవడానికి మీకు కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది. So how to identify the given d is legendary is clearly it is that the derivative is a coefficient of ax plus b format. సో ax plus b అనేది గనక సేమ్ డెరివేటివ్ తో పాటు కోషెంట్ కింద రన్ అయితే అటువంటిదే మనకి లెజెండరీస్ ఈక్వేషన్. ఓన్లీ ఎక్స్ రన్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాచీస్. ax plus b ఈక్వేషన్ ఫార్మేట్ లో రన్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెజెండరీస్. మరి ప్రాబ్లం చూడంగానే ఇది లెజెండరీస్ కాదు మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది చూడండి. 2x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంబినేషన్ ఎక్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ సేమ్ డిగ్రీతో స్క్వేర్ తో రన్ అయింది. ఇక్కడ పవర్ 1 ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఇది రైట్ సైడ్ వాల్యూ తర్వాత క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఎప్పుడైతే మనం లెజెండరీస్ అని ఐడెంటిఫై చేయాల్సామో లెజెండరీస్ లో ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే మల్టిపుల్ అవుతుందో డెరివేటివ్ కి ఆ టర్మ్ ఏంటి 2x - 1. అది పవర్ 1 పవర్ 2 తర్వాత మొత్తం టర్మ్ ఎంత అంటే 2x - 1. సో లెట్ us assume that 2x - 1 equal to e power t. So log of 2x - 1 equal to t. సో ఈ రెండు assume చేసుకున్న తర్వాత write the symbolic form of the given legendary equation. So 2x - 1 into dy by dx equal to a. a అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ x యొక్క కోషెంట్. అబ్జర్వ్ చేశారా? a అంటే ఇక్కడ 2 అన్నమాట. సో అది కూడా రాసేద్దాం చూడండి. మనకి ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని చెప్తాను చూడండి, మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఒక 5 minutes అడిషనల్ గా అయినా పర్లేదు. సిఆర్ ఈ లోపల అటెండెన్స్ తీసుకోమ్మా. ఏ సెక్షన్ సిఆర్ ఏ సెక్షన్ తీసుకోండి, బి సెక్షన్ సి అటెండెన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ ఏం తీసుకోవాలి 2x + 1 2x - 1 కదా ఇంటూ dy by dx. దీని సింబాలిక్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? ఏ అంటే ఇక్కడ 2 ఇంటూ dy. 2x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్. దీన్ని ఎలా రాయాలి? ఏ స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ d ఇంటూ d - 1 ఇంటూ y. సో ఇలా రాసుకోవాలి. ఇలా రాసినప్పుడు మనకి ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా చేంజ్ అయింది ఒకసారి చూడండి. ఇలా చేంజ్ అవుతుంది. దీని ప్లేస్ లో ఇక్కడ మనం 2 ఇంటూ 2 వచ్చేప్పటికి 2 స్క్వేర్ అంటే 4 కదా, 4 d ఇంటూ d - 1. ఇక్కడ వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయండి. సింప్లిఫై అయితే ఫైనల్ గా మనకి మిగిలే సింబాలిక్ ఫామ్ ఏమవుతుంటే 2d స్క్వేర్ - d - 1 ఈక్వల్ టు 0. ఎలా సింప్లిఫై చేస్తారు? ఇది ఇక్కడ రాశారు చూడండి క్లియర్ గా ఈక్వేషన్ లో 2x - 1 హోల్ స్క్వేర్ ఇంటూ d స్క్వేర్ బై dx స్క్వేర్ అంటే 2 స్క్వేర్ ఇంటూ d ఇంటూ d - 1. సో 2 స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు 4. d లోపల మల్టిప్లై అయితే d స్క్వేర్ మైనస్ d అవుతుంది. అది ఒకటే. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి 2x - 1 ఇంటూ dy బై dx అంటే 2 ఇంటూ dy. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారా 2 ఇంటూ dy - 2y. అన్నిటిలోంచి 2 కామన్ తీసేసండి. ఇక్కడ రైట్ సైడ్ వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే రైట్ సైడ్ ప్రాబ్లం కూడా మనం రైట్ సైడ్ మనకు ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు
ఇక్కడ చూడండి రైట్ సైడ్ 8x² ఉంది కదా, 8x² మైనస్ 2x ప్లస్ 3 దీన్ని టీలో కన్వర్ట్ చేయాలి. 8 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం మనం, ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. 2x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ. సో 2x ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ, x ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ హోల్ బై 2 వస్తుంది అన్నమాట. సో 8 ఇంటూ x² అంటే 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ బై 2 ప్లస్ 3 ఇలా సాల్వ్ చేసుకోవాలి. ఇది దీంట్లో ఎన్ టైమ్స్ 4 టైమ్స్, ఈ 2 క్యాన్సిల్, ఆ మిగిలిన ఈక్వేషనే కింద ఈక్వేషన్. ఓకే, మనకి యాక్చువల్గా ఎక్స్ వాల్యూ లేదు, 2x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ ఎజ్యూమ్ చేసుకున్నాం, దాని నుంచి ఎక్స్ వాల్యూ సాల్వ్ చేసుకోవాలి. అబ్జర్వ్ చేశారా, ఇక్కడ 2x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ ఉంది, 2x మైనస్ 1 ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ టీ నుంచి ఎక్స్ని సాల్వ్ చేయండి. 2x ఈక్వల్ టు మైనస్ 1 అంటే వెళ్తే ప్లస్ 1 ఈ పవర్ టీ. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ బై 2 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 8x² కాబట్టి ఇక్కడ హోల్ స్క్వేర్ వేసుకుంటాం, 1 ప్లస్ ఈ పవర్ టీ హోల్ స్క్వేర్ బై 2. ఇక్కడ 2x అంటే మామూలు జనరల్ వేసుకొని వాటిని సింప్లిఫై చేయాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు సింప్లిఫికేషన్ కనిపిస్తుంది. ఇలా సింప్లిఫై అయితే మీకు ఏం మిగులుతుందంటే ఈ పవర్ 2t ప్లస్ 3/2 ఇంటూ ఈ పవర్ టీ ప్లస్ 2. అంటే రైట్ సైడ్ మొత్తం ఫస్ట్ మీదరే, ఇది d ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి, ఇక్కడ d ఈక్వల్ టు 1 పెట్టాలి, ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి d ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాలి. ఈ ఈక్వేషన్ ఒకసారి రాస్తున్నాం, ఈ పవర్ 2t d ఈక్వల్ టు 2 పెట్టాలి, 3/2 ఇంటూ ఈ పవర్ టీ అంటే d ఈక్వల్ టు 1 రీప్లేస్ చేయాలి, ప్లస్ 2 ఇక్కడ ఏమి లేదు కాబట్టి ఈ పవర్ 0 ఇంటూ టీ రాసుకున్నాం, అంటే d ఈక్వల్ టు 0 పెట్టాలి. ఫస్ట్ మెథడ్ కాబట్టి ఈజీగా సాల్వ్ అవుతుంది. పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ ఈజీగా సింప్లిఫై అయిపోతుంది. సో పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం, కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ ప్లస్ పర్టికులర్ ఇంటిగ్రల్ రెండు కలిపి రాసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మనం ఏదైతే టీ అనుకుంటామో ఇది కదా వచ్చింది, టీ ప్లస్ లో ఆ వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేసేసుకోండి. టీ ఈక్వల్ ఎంత పెట్టారు, టీ ఈక్వల్ ఎంత పెట్టాలి, టీ ఈక్వల్ టు లాగ్ ఆఫ్ 2x మైనస్ 1 పెట్టాలి. అలాగే ఎప్పుడైనా కానీ ఈ పవర్ టీ ఉందనుకో దాని ప్లేస్ లో 2x మైనస్ 1 పెట్టాలి. ప్రాబ్లం దేంట్లో ఇచ్చాడో ఆన్సర్ కూడా దాంట్లోనే చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇది కాషీస్ అండ్ లెజెండరీస్. లెజెండరీస్ ఈజీగానే ఉంటుంది, కాషీస్ సిమిలర్ గా ఉంటుంది. మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే d ఇంటూ d మైనస్ 1 ఇంటూ y రాసేటప్పుడు ఇక్కడ ఏ కూడా రాయండి. ఎప్పుడు మీకు ఇలా 2x మైనస్ 1 2x ప్లస్ 1 x కి ఫ్యాక్టర్ ఉంటే, ఒకవేళ మీకు అంతకుముందు చెప్పిన ప్రాబ్లం కనుక x మైనస్ 1 ఉందనుకో పెద్ద చేంజెస్ ఏముండదు, రెండు ఒకలాగే ఉంటాయి. ఇక్కడ x మైనస్ 1 ఉంటే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏ రాదు, ఏ వాల్యూ 1 కాబట్టి d ఇంటూ d మైనస్ 1 వస్తుంది. సో చేయండి, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక డిస్కస్ చేద్దాం రేపు క్లాస్ లో. అటెండెన్స్ తీసుకున్నారా సిఆర్? Yes, sir. ఒక 1 minute ఉండే. ఓకే సార్. ఎస్ సార్. వెళ్ళిపోతున్నారు, ఉండండి ఒక 2 minutes ఉండండి. సార్ మనం నిన్న screen- ఇద్దరు సిగ్నల్ లేక డిస్కనెక్ట్ అయ్యారు సార్, వాళ్ళకి అటెండెన్స్ పడుతుందా? ఏదైనా ప్రూఫ్ సబ్మిట్ చేస్తే పడవచ్చు. ఇవాళ కూడా అంటే- అలాగే అయిందంటున్నారు సార్ ఒకళ్ళకి. చాలా మంది క్లాస్ లో లాస్ట్ మినిట్ లో కూడా వస్తున్నారమ్మా, వాళ్ళకి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి. సిఆర్స్ స్టార్టింగ్ క్లాస్ కాకుండా లాస్ట్ లో వస్తున్నారు, అవి కొంచెం అబ్జర్వ్ చేయండి. అలాంటి టోళ్ళు కనుక ఎక్కువగా రిపీట్ అవుతే ఏదో 1 day అయితే పర్లేదు, ఓకే సార్. ఎక్కువగా రిపీట్ అయితే ఆ నెంబర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తే వాళ్ళని ఒకసారి మాట్లాడదాం. Yes, sir. అలాగే క్లాస్ లో ఎటువంటి డిస్కషన్స్ చేయకండి. ఈ రోజు ఎలా ప్రశాంతంగా ఉందో అలాగే క్లాస్ లేనండి. మీకు ఇవన్నీ కూడా ఒకవేళ క్లాస్ మిస్ అయినా మీకు యూట్యూబ్ లింక్ ఇస్తాము, యూట్యూబ్ లో ఉంటే మళ్ళీ వినొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకేనా, లింక్ పెడతాను నేను. లింక్ మీరు ఎప్పుడైనా క్లాస్ మిస్ అయినా కానీ లేదా మళ్ళీ ఒకసారి వినాలన్నా కానీ ఆ క్లాస్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలో అన్నిసార్లు క్లాస్ వినొచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే సార్. ఓకే, నాకు అటెండెన్స్ నాకు పర్సనల్ గా పెట్టండమ్మా. సరే సార్. ఓకే, బాయ్. బాయ్ సార్. బాయ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. See you, sir. బాయ్ సార్. ఫ్రీ tomorrow. బాయ్.